سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. حج کر کے میں تکیا شہنشاہ بغداد ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور غوث پاک نے جب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی نا تو غوث پاک اٹھے بیٹھے بھی رہے تو غوث پاک وچوں غوث پاک نکلے. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ بھئی یہاں میں بیٹھا ہوا بھی ہوں تو وہاں پر بھی چلا جاؤں اور یہاں سے نکلتا ہوا بھی نظر آؤں اور یہاں بھی نظر آؤں تو ہے تو صحیح نا معاملہ. فرماتے ہیں غوث پاک اٹھے بیٹھے بھی رہے اور اتھوں نکل بھی آئے وچوں اپنے ہی وچوں آپ نکلے. جن جن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی نا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ لمبے قد والا بے وقوف ہے نا یہ کہتا پھر رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے مرید کو کوئی مسئلہ لاحق ہوا تو وہ اپنے اندر سے بیٹھ کے اس مرید کی طرف چلے گئے ہیں, ادھر بھی چلے گئے اور ایک کرسی پہ بھی عبد القادر جیلانی ہو بہو بیٹھا ہوا ہے. اس کو بولتے ہیں کرامت. توبہ توبہ. اور ادھر وہ ایک چاچا بیٹھا ہوا ہے, وہ دیکھو تو اسے کیا مخلوق بنی ہوئی ہے, روپک تال کا خسرا بنا ہوا ہے, دیکھا وہ چاچا ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یقیناً یہ بھی کوئی نہ کوئی ولی ہوگا اور ولیوں کی تعریف کے لیے اس لمبے پاگل کو بلایا ہوگا تاکہ اس کی توجہ کا مرکز بنے, لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے تلوے چاٹیں. اس بوڑھے کے جس کو گھر میں بیوی جوتے مارتے الٹے ہاتھ سے, جس کی اولاد گھر میں عزت نہیں کرتے کہ وہ آگے ہمارے ساتھ پہ بچاوا بن کے بیٹھ گیا. نعوذ باللہ من ذالک. آپ کی بارگاہ میں ہی پیغام آیا تھا. رات سو رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی جی اور آقا علیہ السلام کا پیغام آپ تک پہنچا گیا. آقا علیہ السلام نے سلام ارشاد فرمایا تھا آپ کو اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا, نام لے کر آپ کا ارشاد فرمایا تھا کہ الیاس سے کہنا کہ پوری دنیا میں دین کا کام کرنا ہے, مشکلات آئیں گی, پریشان نہیں ہونا, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی یہ جواب نہ سیدہ فاطمہ کو آیا, کبھی نہ مولا علی کو آیا, نہ سیدہ عائشہ کو آیا, نہ کبھی ابو بکر عمر کو آیا, باپا جانی کے مریدوں کو آ گیا کہ میرے الیاس قادری کو میرا سلام کہنا. جی اچھا باپا الیاس قادری بھی بڑے چلاک ہیں, اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ صرف بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ اگر ایک نارمل بندہ ہے, مثال کے طور پہ ایک نارمل بندہ بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے پاس چل کر آتا ہے اور کہنے لگا کہ یار مجھے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب آیا ہے, سب سے پہلے تو تمیم باندھے گا سننے کے لیے, بڑے ادب سے بیٹھے گا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے یعنی کہ زیارت کی ہے, اور پھر آگے سے وہ گئے کہ وہ تمہارا نام لے کے جو ہے وہ تمہیں سلام دے رہے تھے. تو اگلا بندہ کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا؟ میرے خیال سے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں. الیاس قادری اس چیز پر کیوں نہیں زیادہ خوش ہوا؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ صرف اور صرف میری اور پوری دنیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے, کہ جب وہ اس طرح کا جھوٹ بولے گا تو میں اٹھوں گا, کرے لگاؤں گا, چوموں گا, چاٹوں گا. کیوں اس طرح کے جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں اس طرح کے جھوٹ باندھتے ہو نبی علیہ السلام پہ؟ تم نے نبی علیہ السلام کو کیا سمجھا ہوگا, کیا سمجھتے ہو؟ ایک شخص جب دین کا کام ہی نہیں کر رہا, صرف اور صرف قادری فرقہ لانچ کیا ہوگا, ایسے شخص کو نبی علیہ السلام سلام کریں گے؟ تمہاری عقلوں کو سلام ہے, اور شخص اور ایسے شخصوں کی عقلوں کو بہت سلام ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کوئی بھی الہ نہیں, جدا بھی سجدہ کرنا ہے, جدا بھی عبادت کرنی ہے, جدا بھی سور و پکار کرنی ہے, لا کہہ دی گا کرے آئے اللہ ایک اللہ دی کرے آئے اور کہہ دے کو متھا نہیں مار دی اجازت ہے. ابھی ہمارے بریلوی حضرات چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ ہم تو کسی کی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے, ہم تو کسی کو سجدہ کرتے ہی نہیں ہے. سر تو ہمارا جب بھی جھکتا ہے اللہ کے سامنے جھکتا ہے, جب بھی دعا مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں. تو اگر وہ بریلوی ایسے ہیں تو پھر یہ بریلوی کون ہے؟ اگر ایکچولی طور پہ بریلویوں کا جو طبقہ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ سے مدد مانگے, غیر اللہ کو سجدہ کرے, تو پھر یہ جو حضرات ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ اور اگر یہ لوگ کسی کو دیکھوں بے کس طرح کے ہوئے ہیں تو ان کی جو لڑی ہے وہ کہاں سے کہاں جا کے ملتی ہے وہ تو آپ لوگوں کو ویسے ہی پتا ہوگا, کیونکہ یہ گلے پاڑ پاڑ کے خود کہتے ہیں کہ تب تک کوئی بندہ ولی نہیں بنتا جب تک اس کے گردن پر کس کا پیر نہ ہو جناب, وہ سپاہ عبد القادر جیلانی, سب سے بڑا مددگار, سب سے زیادہ مدد کرنے والا. بات تو صحیح ہے. جیسے داڑھ کا درد ہے کسی کے تو اس کی داڑھ کو پکڑ کے یہ کہیں 4 کمائیں 32 کھائیں, واسطے قطب عالم کے ایک کو چھوڑ ایک نہ جائے. اب یہ 4 داڑھوں کی تعداد 4 ہے, یہ دیکھیں گا بڑے دانت, تو یہ یہاں یہ چاروں چباتے ہیں, 32 دانت کی 32 ہی مشہور ہے, تو 4 کمائیں 32 کھائیں, یہ آسانی ہو جاتی 32 کو. پھر واسطے قطب عالم کے, یہ بزرگ کی طرف نسبت ہے, یہ قطب عالم کا واسطہ, ایک کو چھوڑ کر ایک نہ جائے, یہ نہ ہو کہ ایک دانت چلا جائے دوسرا اکیلا ہو جائے. تو اس طرح کی یہ, اس سے بھی یہ منجن پر بھی اگر دم کر دے نا یہ پڑھ کے تو یہ منجن انشاءاللہ فائدہ ہے. درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ دے اور پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی. یہ کوئی بزرگ ہوں گے تو ان کی طرف یہ منسوب ہوگا. دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات, فلاں کا درد, فلاں کی جگہ نام لے, فلاں کا درد فلاں جگہ کا, مثلا زید کا درد سر کا جائے,
सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें, दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर। अब एक बंदे के दांत में इतना शदीद दर्द है कि ना वो बेचारा खा सकता है सही से, ना वो पी सकता है, ना वो बैठ सकता है। और अगर अनफॉर्चुनेटली वो मुरीद है बाबा इलियास कादरी का, तो आपकी मौत उस दर्द के बाद वाकई है। इनके मुरीदों को कहना चाहिए ना कि मुर्शिद पाक ये मंजन टोटका ना पता है, एक को छोड़े एक को ना जाए। माशाल्लाह आपने एक कहानियां सुना के अरबों अंदर किया और आजकल आप जो है वो वली कामिल बने फिर रहे हैं। तो आप नजर करम फरमाइए ताकि ये दाड़ के और जितने ये दर्द हो रहे हैं ना हमारे, वो सारे ठीक हो जाए। ये कहानियां ना करें अपने मुरीदों को। और जब आपकी रिसेंट तबीयत खराब हुई थी, आपको जनाब वो बड़ी आंत का इशू चल रहा था, आपको कब्ज हुई थी, कब्ज कुशाय मैदा, तो फिर आप क्यों गए थे आगा खान? आप बड़े बड़े जो है वो डॉक्टरों को क्यों चेक कराते फिर रहे थे? वासते कुतुब आलम के एक को छोड़े एक ना जाए, या दादा साहब की घोड़ी, इस तरह के टोटके खुद पर क्यों नहीं आजमाए? गरीब बगलोलों पे क्यों आजमाते? इनकी जान का कुछ तो लिहाज कर लो। इनको ये बोला करो कि जब भी कोई तकलीफ हो तो सही टाइम पे जाके चेक करवा के। ये टोटके घर तो वो बेचारे करते रहे, जिस तरह भी रिसेंट इसका टोटका था जनाब कि अगर किसी के सर में दर्द हो तो वो इतना सारा नमक लेके नमक का डल्ला अपनी जबान के नीचे रख ले ताकि वो अल्लाह को प्यारा हो जाए। ਇਹ ਜੀ ਕਬਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰੋਡ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ पाक रोजी चला दी है। तो बहुत मेहरबानी मेरे वीरों, साड़ी खिदमत करो, बहुत मेहरबानी। ये जो भाई साहब ने एक छोटा सा ट्यूटोरियल हमसे शेयर किया ना, ये बिल्कुल इसी तरह से पुराने वक्तों में दरबारें बनती रही हैं। गरीब भूख से मर रहा है, किसी की गरीब की बेटी की शादी नहीं हो रही, बच्चे पढ़ना लिखना चाहते थे, कोई तंदूर पे खड़ा हुआ है, कोई किसी अमीर के घर पे जो है वो फर्श साफ कर रहा है, उनका घर साफ कर रहा है, उनके अमीर अमीर जो बच्चे हैं उनके लिए मनोरंजन करता फिर रहे हैं, सिर्फ ऐसे लानती लोगों की वजह से जो इस तरह से दरबारों पर जाके लाखों करोड़ों देते हैं। खुदा का वास्ता सुधर जाओ, नहीं तो आने वाली नस्लें तू तू करेंगे तुम्हारे मुंह पे, बेशक वो तुम्हारी औलाद भी क्यों ना हो। नाम क्या बुजुर्ग का? गुलाम गौस 6 साल की नवासी के साथ सफर कर रहे थे। अचानक रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया आपके कातिले पर। 6 साल की लड़की कान में सोने की बाली पहनी हुई, एक चोर की नीयत खराब हो गई, वो तेजी से आगे बढ़ा, उसने अपनी उंगलियां आगे बढ़ाई और कान की बाली को तेजी से खींचा, लौ फट गई और कान की बाली लेके भागा। देखा तो मेरी नवासी तड़प रही है, वो छोटी सी नवासी 5-6 साल की तड़प रही है, उसकी कान की लौ फटी हुई है, बाली गायब है, एक चोर दौड़ के आगे जा रहा है। गुलाम गौस ग्वालियर को अपनी नवासी का रोना न देखा गया। अल्लाह के वली थे, अपने पावर का इस्तेमाल कर दिया, अपने पावर का इस्तेमाल कर दिया। और किया तो कैसे किया? बहुत दूर तक होती है ये आसमान और जमीन के बीच में जो तारे हैं ना, तारे, इन तारों में से एक तारे का नाम है मिर्रीख, जो राउंड लेता रहता है, गोला रहता है। उस वली ने कहा, ओ मिर्रीख सुन, नीचे आ, जितने डाकू यहां पर हैं सबके सर को उनके धड़ से अलग कर दो। वली की जबान थी, तारा नाश्ता हुआ आया, उसने सारे डाकुओं के सर को कलम कर दिए, उनका धड़ ठंडा हो गया। जब सबकी लाशें पड़ी थी, इनको सुकून कुछ मिला तो अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, गुलाम गौस तूने इन्हें क्यों मार दिया? झूठ बोल बोल के ना इस बंदे की अपनी शक्ल देखी है, चाइनीज बंदर लग रहा है भाई। इतने एक वो अगर करामती बाबे थे, करामती थे, वो पागल जिसकी तो बात कर रहे हैं, मरीख सितारे को नीचे बुलाए और वो नाचता हुआ आया और नाचने के बाद आके सबकी गर्दन उसने काट दी। भाई इतना करामती बाबा था, वो जो सोने की बाली लेने के लिए आया तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता। दिल का हाल नहीं जान सका आपने, वो जो नवासी जिसको अज़ियत जरूरी दिलवानी थी, वैसे तो तुम्हारे अल्लाह के जो वली होते हैं वो दिल का हाल जानते हैं। कहानी बताने से पहले ना थोड़ा सा देख लिया करो आगे पीछे, ये इसका सर पे है या बकवास पे ली जा रहे हैं आवाम के लिए। भाई इतना करामती बाबा था, उसके मन की बात जान लेता कि इतनी देर से जो मेरी नवासी के पीछे बैठा हुआ है ना, तो इसका मसला सिर्फ यही है कि इसके घर में रोटी नहीं होगी, बच्चे भूखे बैठे होंगे। वो वजूहात देख लेता कि इस वजह से ये चोरी करता है और आज भी करके जाएगा, तो मैं उसकी वो मसलियत को हल कर दूं, कोई डेला उठा के सोने का बना दूं उससे एक बाली के लिए। और वो जो तुम्हारी वो नवासी की लो फट गई थी यहाँ से लो, तो वो बीबी लोलो के बच्चे उस लोगों को ठीक वैसे नजरों से कर देते हैं, उस वक्त को बदल देते थोड़ा सा, क्योंकि ये पावर होती है ना एक अल्लाह के वलियों की, ये पावरें होती है। वक्त को बदल देना, बारिश को बेमौसमी बरसा देना, सर्दियों में आम ले आना, और वो गर्मियों के अंदर वो माल्टे ले आना, ताजे फ्रेश पत्ते भी उसके हरे खड़े होते हैं। बोल खुदा के लिए यार वो बात किया करो जो नेचर में फिट बैठे हुए, फिर चलो हम कह लेंगे हाँ यार ठीक है हो सकता है कर लिया, वो ये लानती पूरे ना किया करो आवाम के साथ बैठ के।
खैर यार, ये वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ काफी दिनों के बाद ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। आपको मालूम है कि मेरे साथ कुछ मामला चल रहे हैं, तो दुआ कीजिएगा अल्लाह रहम फरमाए मेरे हाल पे और मेरी वालिदा को सेहत दे और वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए। इंशाल्लाह फिर आपको अच्छी वीडियोस जो है वो दोबारा दिखाया करेंगे। और आज भी मैंने कोशिश की एक अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाने की, तो मुझे आपने कमेंट्स पर जरूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो हम याद रखिएगा, दीजिएगा टेक को इजाजत। अल्लाह हाफिज।